Hello, good morning, students. Now we continue that classification of accounts. We have studied personal account, and in that personal account also, what is meant by account and what are the types of accounts. That general chart, that means that big chart I have shown you, and in that here that personal accounts we have studied. So, what are the types of personal account? National personal account, artificial personal account, and representative personal account. So, yeah, that are the classification of that is a classification of that personal accounts. And now impersonal. So, what is the meaning of that impersonal? Impersonal account means here which are not related to persons. Accounts other than personal accounts are impersonal accounts. So, in impersonal accounts, first type is here real account, and second is nominal account. A real account here it is related to your properties, related to your belongings, related to your assets. So, here that is real account. In real account again there are two types: tangible real account and intangible real account. So, what is meant by tangible real account? Tangible means which can be seen here or which can be identified easily and which has physical existence. So, here that is called as tangible real account. So, you can see here that examples that are given: computer account, cash account, machinery account, that you can see. And when you see, you can immediately identify this is the computer, this is the cash, this is the machinery. You can take another example also: building is there, furniture is there, so that sports material is there. So here what you can take any type of example which can be seen, which has physical existence, that is tangible real account. Second is intangible real account. Means which cannot be seen. Exactly opposite to tangible. Tangible means which can be seen, intangible means which cannot be seen. So here that is tangible real account and intangible real account. So here example, that means you may think there what is this tangible real account. How here how is it possible? So here intangible real account are those accounts which cannot be seen but which are felt, which are considered while accounting here the transaction of the business. So here that is intangible real account. That example they have given: goodwill account, patent account, copyrights account. So what is that goodwill? Goodwill is nothing but the money expression or value of here that goodwill. It is expressed in terms of money. Is called as goodwill. So what is goodwill? Goodwill, you know here that is a particular status you have in that business society, and according to that status you will get the orders or you can do the business. So the value of your status, your credit, your reputation, particularly that reputation is appropriate word. Valuation of reputation in terms of money is goodwill. So here that is goodwill account. That means you have that particular status, you have that particular credit, you have that particular value in business society, and therefore you are doing the business. So its money valuation is calculated, and that is called as goodwill. It is an asset of the business. So second is here patent. That means if you investigate some principle, scientific principle or any mechanical principle or electrical, that means which are related to engineering or here other subjects, and if you investigate here such any type of principle, and if you give here that right to use that principle for the production, it is called as patent. For example, if you investigate or if you discover a particular type of machine which is helpful to industry, so that principle you know that exact main here part of here that production is what that principle of here that particular related to that particular science or that related to particular medical field. And if you find out that, if you investigate that, and according to that here, if here production is started which is helpful and useful to society, so here you are transferring your right of using your investigative principle. So here that is called as patent. And then is copyrights.
Copyrights, what it is meant? It is meant that if you are writing books, if you have knowledge and if you are writing books, so somebody and you are not able to produce or publish the books, so you can use your give the right of using your material or written material to publish. So here that is called as copyrights. Copyright means your right of giving here your book or any type of statement or report or paper to publish. So here that is called as copyright. That means you are transferring your written material to somebody to publish it, not to use it but to publish it. So here that is copyright. So there are some these intangible assets that are used in business and that are considered as intangible real account. तर आपण बघा मागच्या ह्याच्यामध्ये लेक्चरमध्ये पर्सनल अकाउंटचे टाईप्स पाहिले होते आणि आता आपण इम्पर्सनल अकाउंट्सचे टाईप्स पाहायचे आहेत. तर पर्सनल अकाउंट्स आर म्हणजे दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन्स, हे आपण त्याचं स्टडी केलं होतं. मग त्याच्यामध्ये आपण नॅचरल ह्युमन बिईंग किंवा नॅचरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स आणि रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट्स ह्याचं आपण स्टडी केलं होतं. आता इम्पर्सनल बरोबर पर्सनलच्या बरोबर अपोजिट आहे ते इम्पर्सनल अकाउंट्स आहे. मग त्याच्यामध्ये पहिलं आहे रिअल अकाउंट, दुसरं आहे नॉमिनल अकाउंट. मग रिअल अकाउंट म्हणजे काय? तर रिअल अकाउंट म्हणजे असे अकाउंट्स की जे प्रॉपर्टीशी रिलेटेड आहेत, तुमच्या ॲसेट्सशी रिलेटेड आहेत, त्या अकाउंट्सला आपण रिअल अकाउंट असं म्हणतो. मग त्याच्यामध्ये सुद्धा त्याने दोन टाईप्स दिले आहेत. पहिला आहे टँजिबल रिअल अकाउंट आणि दुसरं आहे इनटँजिबल रिअल अकाउंट. तर टँजिबल म्हणजे जे आपल्याला दिसतात आणि आपण बघितल्याबरोबर ते ओळखतो की ही असेट आहे, त्याला आपण टँजिबल असं म्हणतो. म्हणजे विच कॅन बी सीन, जे आपण दिसताक्षणी ओळखतो आणि दिसताक्षणी आपल्याला त्याचं नॉलेज होतं, ग्रास्पिंग होतं, त्याला आपण टँजिबल रिअल अकाउंट असं म्हणतो. आणि जे असेट आहेत पण जे दिसत नाहीत पण ते आहेत, जसं की हवा असते बघा, आपल्याला हवा दिसते का? पण आपण हवा आहे हे आपल्याला कळतं, म्हणजे एक्सपिरियन्स करतो. तसंच आहे हे इनटँजिबल रिअल अकाउंट. म्हणजे हे असतं, असेट असतं, त्याला एक पर्टिक्युलर फिजिकल एक्झिस्टन्स नसतो, परंतु ते असेट आहेत असं गृहीत धरलं जातं आणि त्या खरंच असेट असतात आणि त्या बिझनेसला हेल्पफुल असतात, पण त्यांना फिजिकल एक्झिस्टन्स नसतं, पण त्याचं व्हॅल्युएशन होतं. तर त्यातले काही एक्झाम्पल्स तिथं तरी दिलेले आहेत. त्या एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेनच, त्याच्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल. अशा अनेक प्रकारचे इंटँजिबल रिअल अकाउंट आपण बिझनेसमध्ये यूज करतो. जसं जसं तुम्ही अकाउंटन्सी सिलेबस शिकाल तसं तसं तुम्हाला ते रिअलाईज व्हायला सुरुवात होईल. तर टँजिबल रिअल अकाउंट याचा अर्थ जे आपल्याला दिसतात आणि जे आपण ओळखू शकतो आणि ज्याला फिजिकल एक्झिस्टन्स आहे त्याला आपण टँजिबल रिअल अकाउंट असं म्हणतो. मग त्याने एक्झाम्पल दिले आहेत. कम्प्युटर आहे, कॅश आहे, मशिनरी आहे, फर्निचर आहे, बिल्डिंग आहे, जे जे आपल्याला दिसतं, जे जे आपल्याला कळतं हे आपली प्रॉपर्टी आहे, त्याला आपण टँजिबल रिअल अकाउंट असं म्हणतो. आणि इनटँजिबल रिअल अकाउंट म्हणजे जे आपल्याला दिसत नाहीत पण ते गृहीत धरले जातात की ते असेट आहेत. मग त्याच्यामध्ये पहिलं आहे बघा गुडविल. तर गुडविलचा अर्थ काय होतो? तुमची जी रेप्युटेशन असते बिझनेसमध्ये त्याचं मनी व्हॅल्युएशन म्हणजे गुडविल असतं. ते दिसत नाही. आता रेप्युटेशनला काही असं पर्टिक्युलर साईज, शेप, कलर असं काही नसतो, म्हणजे फिजिकल एक्झिस्टन्स नसतं, पण तुमची त्याची मार्केटमध्ये जे गुडविल आहे, मार्केटमध्ये जे रेप्युटेशन आहे त्याचं मनी व्हॅल्युएशन होतं, त्याला आपण गुडविल असं म्हणतो. ती जरी दिसत नसली तरी ते आपण अकाउंटिंगमध्ये कन्सिडर करतो. त्याचे डेफिनेशन्स आपल्याकडे आहेत आणि आपण ते आपल्या सगळ्या कॉमर्शियल सब्जेक्टमध्ये हे आपण यूज करत असतो गुडविल ही टर्म. त्याच्यानंतर हे बघा पेटंट. पेटंटचा अर्थ काय होतो? तर जर समजा तुम्ही एकदम असं क्रिएटिव्ह असाल किंवा तुम्हाला एक नॉलेज असेल आणि तुम्ही जर इमॅजिनेशन पॉवर असेल, आईन्स्टाईनने म्हणले बघा, इमॅजिनेशन इज बेटर दॅन नॉलेज, असं तो त्यांनी सांगितलेलं आहे. असं वेगवेगळे शास्त्रज्ञ जे आहेत त्याच्याकडे ती इमॅजिनेशनची पॉवर होती किंवा एक त्यांच्याकडं एक असं ग्रास्पिंग होतं, त्याच्यामुळे त्यांनी ते सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स शोधून काढले. E=mc² वगैरे तुम्हाला ते सगळं माहिती आहे, शाळेमध्ये तुम्ही शिकलेलं आहे. आणि या शास्त्रज्ञांनी जे सायंटिफिक प्रिन्सिपल शोधून काढले आणि ते मांडले आणि ते प्रूव्ह केले, सगळ्या लोकांच्या समोर त्यांनी ते सांगितले आणि ते प्रूव्ह केलं आणि त्याच्यावर आधारित प्रोडक्शन घेतलं बघा. आणि त्याच्यामुळं आपल्याला आता बऱ्याच गोष्टी यशस्वी होतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल चाकाचा शोध लावला पूर्वीच्या काळच्या लोकांनी, त्याच्यानंतर आपण आता कार यूज करतो, व्हेकल यूज करतो. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिसिटीचा शोध लागला, त्याच्यावरनं आपण आता इलेक्ट्रिसिटी यूज करतो. आपल्याला 1 मिनिटसुद्धा इलेक्ट्रिसिटी नसलं तर चालत नाही. तर अशा प्रकारचा शोध तुम्ही आत्ताच्या काळामध्ये लावलं तर तुम्ही तो
इन्व्हेस्टिगेशन केलेल्याचं यूज करायचं राईट जेव्हा तुम्ही दुसऱ्याला देता, म्हणजे तुम्ही जे काही शोधून काढले त्याचा वापर करून प्रोडक्शन घेण्याचा राईट जर तुम्ही दुसऱ्याला दिला तर त्याला पेटेंट्स असं म्हटलेलं आहे त्यांनी, म्हणजे बिझनेसच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने तिथं आपण त्याला पेटेंट्स असं म्हणतो. त्याच्यानंतर आहे बघा कॉपीराईट. कॉपीराईट समजा तुम्ही एखादं पुस्तक लिहिलं आणि तुमच्याकडे पब्लिश करायची तुमची कपॅसिटी नसेल, पब्लिश करायला बिझनेसमॅन लागतो आणि त्याच्याकडे पैसे लागतात, मग ते प्रिंट करायचं, त्याचं मार्केटिंग करायचं वगैरे वगैरे, ह्या गोष्टी कॉमर्सशी रिलेटेड आहेत. मग तुम्ही अगदी छान सुंदर आर्ट्स फॅकल्टीचे असाल आणि तुम्ही जर तिथं छान सुंदर पुस्तक लिहिलं, वैचारिक किंवा सामाजिक काही असू दे, पण तुम्हाला ते पब्लिश करता येत नाही किंवा तुमची कपॅसिटी नाही आहे पब्लिश करायची, तर तुम्ही एखाद्या पब्लिशरकडे जाऊ शकता, तुम्ही त्याला ते पुस्तक दाखवू शकता आणि तुम्ही सांगू शकता की हे मी लिहिले आणि हे तुम्ही पब्लिश करा आणि ह्याचं मार्केटिंग करा, तर तो ते करतो. तर ते कॉपीराईट याचा अर्थ तुम्ही लिहिलेल्या पुस्तकाचा यूज करायचा किंवा पब्लिश करायचा अधिकार तुम्ही त्या पब्लिशरला देता, त्याला आपण कॉपीराईट असं म्हणतो. म्हणजे या सब्जेक्टच्या रेफरन्समधून तुम्हाला हे 2-3 डेफिनेशन जे आहेत इंटेंजिबल रिअल अकाउंट ह्या आता तुम्हाला कळलेल्या आहेत. मग ह्याच्याशी रिलेटेड जे काही डेफिनेशन असतील ते आपण जसं जसं आपण अभ्यास करू तसं तसं आपल्याला ते येत जातील, त्या वेळेस मी ते एक्सप्लेन करेन. तर इम्पर्सनलमध्ये रिअल अकाउंट आपण इथे संपवलेलं आहे. नाव नेक्स्ट टाईप इज हिअर नॉमिनल अकाउंट्स. In case of nominal accounts also they have no physical existence, but they are considered as a type of account, that is nominal account. It is nominal account, here it includes expenses and losses and incomes and gains. आता एक्सपेन्सेस म्हणजे काय बघा, आता एक्सपेन्सेस आणि लॉसेसमध्ये थोडा फरक असतो. एक्सपेन्सेस म्हणजे जे आपण इन्कर करतो, पर्टिक्युलरली मनी स्पेंड करतो, त्याला आपण एक्सपेन्सेस असं म्हणतो. आता काय एक्झाम्पल दिलेत बघा इथं, स्टेशनरी अकाउंट, परचेस अकाउंट आणि ॲडव्हर्टाइजमेंट अकाउंट. मग समजा आपल्या बिझनेससाठी काही स्टेशनरी आपल्याला लागली तर आपण जातो मार्केटमध्ये आणि आपण ते परचेस करतो, म्हणजे ॲक्च्युअल मनी आपण स्पेंड करतो. परचेसेस अकाउंट म्हणजे आपल्याला समजा रॉ मटेरियल लागलं, आता आपण जातो परचेसेस, याचा अर्थ काय ते आपण फिक्स शिकणारच आहोत. पण आत्ता या मोमेंटला तुम्ही असं लक्षात ठेवा, परचेसेस आर दोज गुड्स विच आर परचेस्ड, म्हणजे ज्या गुड्स तुम्ही परचेस करता त्याला आपण परचेसेस असं म्हणतो. बिझनेससाठी असेट आणि परचेसेसमध्ये परत फरक आहे. परचेसेस म्हणजे रॉ मटेरियल किंवा ट्रेडिंगसाठी तुम्ही जे गुड्स आणता आणि त्याचं ट्रेडिंग करता, तर त्याला आपण तिथं गुड परचेसेस असं म्हणतो. ते आपण पुढच्या पॉईंट ऑफ सिलेबसमध्ये शिकणार आहोत. तर ॲडव्हर्टाइजमेंट, आता तुम्ही एखाद्या ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सीला पैसे दिले, याचा अर्थ काय झाला, तुम्ही एक्सपेन्स केला. मनी स्पेंड टू रन द बिझनेस इज ॲन एक्सपेन्स. आणि लॉसेसमध्ये काय फरक असतो, एक्सपेन्सेस आणि लॉसेसमध्ये काय करतो, आपण स्वतःहून मनी स्पेंड करत नाही पण आपलं पैशाचं नुकसान होतं, त्याला आपण लॉसेस असं म्हणतो. इथं त्यांनी त्याचं एक्झाम्पल दिलेलं नाही आहे, पण आपण घेऊ शकतो. आता समजा तुमचं स्टोर रूम आहे, गोडाऊन आहे आणि ते बर्न बाय फायर झालं, समजा दॅट फायर कॅचेस युअर गोडाऊन अँड यू हॅव लॉस, त्याला आपण लॉस म्हणतो. इथं तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं मनी स्पेंड केलं का नाही, पण तुमच्या मनीमध्ये लॉस झालेला आपण एक्सप्रेस करू शकतो. समजा आता तुमचं अजून एक समजा काही गुड्स डॅमेज झाले, तर ते सुद्धा आपण लॉस आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही एखादी मशिनरी विकली, मशिनरी तुम्ही घेतलेली असेल समजा 10,000ला, विकली तिथं 5,000ला, तर इथं 5,000 तुमचा लॉस झाला. इथं तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे एक्सपेन्सेस केलेले नाही आहेत, कुठल्याही प्रकारचं मनी स्पेंड केलेलं नाही, पण तुम्हाला तो लॉस झाला आहे. लॉस आणि एक्सपेन्सेस यामध्ये फरक आहे, पण ते एक्सपेन्सेस आणि लॉसेस हे नॉमिनल अकाउंटमध्ये पहिलं कॅटेगरी आहे. दुसरं कॅटेगरी आहे इन्कम अँड गेन्स. त्याच्यामध्ये सुद्धा तसंच फरक आहे बघा. आता इंटरेस्ट रिसिव्ड, डिस्काउंट रिसिव्ड, सेल्स, हे सगळे इन्कम्स आहेत. म्हणजे जे मनी तुम्हाला रिसिव्ड होतं तुमच्या ड्यू कोर्समध्ये, तुमचं जनरल जेव्हा तुम्ही कॅरी करता बिझनेस, जेव्हा तुम्हाला मनी रिसिव्ड होतं किंवा इन्कम मिळतं त्याला आपण इन्कम असं म्हणतो. आणि गेन आणि इन्कममध्ये थोडासा फरक आहे. इन्कम म्हणजे तुम्ही अर्न करता, गेन म्हणजे तुम्हाला ते मिळतं. जेव्हा तुम्ही एखादं अमाऊंट जनरेट करताय त्याला इन्कम जनरेशन असं म्हणतात बघा, इन्कम जनरेट करता. आणि गेन म्हणजे तुम्हाला कधी कधी फायदा होतो, म्हणजे तुम्ही तिथं अर्न करत नाही पण तुम्हाला फायदा होतो, त्याला आपण गेन असं म्हणतो. आता इथं तुम्ही इंटरेस्ट रिसिव्ड म्हणताय, इंटरेस्ट रिसिव्ड हा गेन आपण म्हणू शकतो. म्हणजे तुम्ही मिळवलेले पैसे तुम्ही इन्व्हेस्ट करता आणि त्याच्यावर तुम्हाला ते इंटरेस्ट मिळतं, म्हणजे तो गेन आहे. आणि सेल्स हे इन्कम आहे, म्हणजे गुड्स तुम्ही विकता आणि तुम्हाला पैसे मिळतात, ते इन्कम आहे. तर अशा पद्धतीनं हे इन्कम आणि गेन्स हे नॉमिनल अकाउंटमध्ये इथं कन्सिडर केलं जातं. सो हिअर दीज आर द इम्पर्सनल अकाउंट्स. नाव नेक्स्ट यार
When we here open the account, there are two sides, that is debit side and credit side. Left hand side of an account is called as debit side and right hand side of an account is called as credit side. हे आता त्यांनी फक्त थेअरीमध्ये दिलं आहे. आता तुम्हाला काहीच ते समजणार नाही. जेव्हा आपण अकाउंट प्रिपेअर करू, अकाउंटचं फॉर्मॅट बघू, तेव्हा तुम्हाला हे अजून एकदा मी एक्सप्लेन करेन आणि त्याच वेळेस तुम्हाला ते समजेल. कारण हे नुसतं थेअरीमध्ये असं वाचून समजत नाही. आपण जेव्हा प्रॅक्टिकल करतो तेव्हा आपल्याला ते समजतं. त्याच्यानंतर पुढचं एक क्लासिफिकेशन दिले. ॲक्च्युली तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये हा पुढचा पॉईंट घेतला आहे त्याने, पण तो पुढचा पॉईंट मी अगोदरच कवर करते आहे. कारण एकदा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स घेतलं की क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स असं कंप्लीट केलं की ते जास्त लिंकिंग करायला सोपं जातं. आता हे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स काय आहे, हा मॉडर्न ॲप्रोच आहे. आपण मग असं क्लासिफिकेशन बघितलं तो जुना ॲप्रोच होता. आता तुम्ही मॉडर्न ॲप्रोच सुद्धा स्टडी करायचं. मॉडर्न कॉन्सेप्ट तुम्हाला सुद्धा लर्न करणं आवश्यक आहे. ते बेसिक झालं आणि हे मॉडिफाईड झालं. ते म्हणजे आपण काय बघितलं, पर्सनल अकाउंट आणि इम्पर्सनल अकाउंट, परत इम्पर्सनलमध्ये परत रिअल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, आत्ताच मी तिथं एक्सप्लेन केले. हे सगळं आपण बघितलं. हा झालं म्हणजे पारंपरिक पद्धतीनं जे अकाउंटचे जे आम्ही आमच्या वेळेपासून जे आम्ही शिकत होतो आणि आत्तापर्यंत जे मुलं शिकतात, हे क्लासिकल किंवा एक ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट झालं. आता मॉडर्न ॲप्रोच आहे. मॉडर्न आता प्रोडक्शन बदललं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बदललं, अकाउंटिंगची रिक्वायरमेंट बदलली. त्याच्यामुळे हे त्याने मॉडर्न ॲप्रोचचं क्लासिफिकेशन इथं दिलेलं आहे. तर अकाउंट्समध्ये पहिलं त्यांनी बघा काय सांगितलेलं आहे, असेट. आता आपण जे रिअल अकाउंटमध्ये बघितलं, वेगवेगळ्या असेट्स बघितल्या, तर आता हे तुम्हाला कळेल. मशिनरी, बिल्डिंग, गुडविल, फर्निचर, हे सगळ्या टाईपचे असेट, म्हणजे टँजिबल असू दे किंवा इनटँजिबलमध्ये असू दे. आता बघा पहिले दोन काय आहेत, टँजिबल आहे. चौथं काय आहे, इनटँजिबल आहे. थर्ड काय आहे, थर्ड इनटँजिबल आहे. फोर्थ काय आहे, टँजिबल आहे. हे सगळ्या प्रकारचे अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू असेट, दॅट इज कॉल्ड एज असेट अकाउंट. सेकंड आहे लायबिलिटीज. म्हणजे व्हॉट इज मीन बाय लायबिलिटी दॅट यू अंडरस्टूड. लायबिलिटी इज अमाऊंट पेएबल टू अदर्स बाय बिझनेस इज कॉल्ड ॲज लायबिलिटी. मग सगळ्या टाईपच्या लायबिलिटीज इथं त्यांनी दिले आहेत. लाँग टर्मच्या आहेत, शॉर्ट टर्मच्या आहेत, क्रेडिटर्स आहे, बँक ओव्हरड्राफ्ट आहे. आता हे बँक ओव्हरड्राफ्ट आपण परत लर्न करणारच आहोत. त्याच्यानंतर आणि किंवा तुम्हाला हे OC सुद्धा येईल बँक ओव्हरड्राफ्ट म्हणजे काय. त्याच्यानंतर बँक लोन अकाउंट आहे. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस आपण शिकलेले आहोत. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस ही आपली लायबिलिटी असते आणि आउटस्टँडिंग इन्कम हे आपलं असेट असतं. तर हे लायबिलिटीजचं क्लासिफिकेशन इथं त्याने दिलेलं आहे. लायबिलिटीज आर दोज अमाऊंट्स विच आर पेएबल बाय द बिझनेस टू अदर्स, दॅट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी. ती आपली जबाबदारी असते, ही आपली प्रॉपर्टी असते. असेट ही आपली प्रॉपर्टी असते, लायबिलिटी ही आपली जबाबदारी किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. त्याच्यात कॅपिटल माहिती आहे तुम्हाला. व्हॉट इज मीन बाय कॅपिटल. अकाउंटिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यूने कॅपिटल म्हणजे मनी इन्व्हेस्टेड इन अ बिझनेस इज कॉल्ड ॲज कॅपिटल. तर हे कॅपिटल म्हणजे आपण त्या ओनरच्या नावानं ते कॅपिटल इथं आयडेंटिफाय करतो. आदित्यच कॅपिटल, गिरीश कॅपिटल, हरिलाल्स कॅपिटल, शर्माज कॅपिटल, हे सगळं त्यांनी इथं एक्झाम्पल्स घेतलेत. म्हणजे जो ओनर आहे त्याच्या नावानं आपण ते कॅपिटल अकाउंट ओपन करतो. तर हे कॅपिटल अकाउंट आहे. आता रेव्हेन्यू अँड गेन्स. ॲक्च्युली इन्कम्स आणि रेव्हेन्यू ह्या थोड्याशा सिमिलर कॉन्सेप्ट आहेत. आपण नॉमिनल अकाउंटमध्ये काय बघितलं, इन्कम्स अँड गेन्स. इथं त्याने कुठलं वर्ड वापरलेलं आहे, रेव्हेन्यूज. आता रेव्हेन्यूज आणि गेन्स ह्या साधारण सिमिलर टर्म्स आहेत. रेव्हेन्यू याचा अर्थ काय होतो बघा, इन्कम जनरेटेड बाय बिझनेस विदाउट डिडक्शन्स इज कॉल्ड ॲज रेव्हेन्यू. आणि गेन याचा अर्थ आपण जे इन्व्हेस्ट केलेले आहेत मनी, त्याच्यामध्ये आपल्याला जे रिसीव होतं त्याला आपण गेन असं म्हणतो. आता रेव्हेन्यूचा अर्थ आपण विथ एक्झाम्पल घेऊया. समजा तुम्ही असेट सेल केल्या, ह्याला रेव्हेन्यूमध्ये काय काय येतं बघा. अमाऊंट रिसिव्ड बिकॉज ऑफ सेल प्रोसेस प्लस ऑल अदर इन्कम गेन्स, इट इज कॉल्ड ॲज रेव्हेन्यू. म्हणजे जेव्हा तुम्ही मार्केटमध्ये सेल करता, समजा तुम्हाला 1 लाख रुपये मिळाले, हे तुमचं इन्कम जनरेटेड फ्रॉम द बिझनेस झालं, पण ते विदाऊट डिडक्शन आहे. म्हणजे तुमच्या बिझनेससाठी केलेला एक्सपेन्स त्यातनं रिड्यूस केलेलं नाही आहे. फक्त तुम्हाला बिझनेसमुळं जो इन्कम जनरेट झाला आहे तेच फक्त 1 लाख रुपीज आहेत. मग 1 लाख रुपीजमधनं तुम्ही तुमचा एक्सपेन्स लेस केला तर तुम्हाला तो प्रॉफिट मिळतो. म्हणजे रेव्हेन्यू हे कॉन्सेप्ट वेगळे आहे, प्रॉफिट हे वेगळे आहे आणि गेन हे वेगळं आहे. रेव्हेन्यूमध्ये काय होतं की तुम्ही जेव्हा बिझनेस करता आणि तुम्हाला जेव्हा मनी रिसिव्ड होतं बिकॉज ऑफ युअर बिझनेस विदाउट एनी डिडक्शन, सो दॅट इज कॉल्ड एज रेव्हेन्यू. आणि असा पण त्याचा अर्थ होतो. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर याचा अर्थ काय होतो बघा. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर याचा अर्थ मनी स्पेंड टू जनरेट द रेव्हेन्यू, त्याला आपण रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं म्हणतो.
म्हणजे रेव्हेन्यू मिळवण्यासाठी जो खर्च केलेला असतो त्याला आपण रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर म्हणतो, हे आपण शिकलेलो आहोत. आणि इथं गेन्स याचा अर्थ असा होतो की थोडासा फरक आहे रेव्हेन्यू आणि गेनमध्ये. गेन म्हणजे हे प्युअर इन्कम असतं आणि रेव्हेन्यू जो असतो तो विदाउट डिडक्शन असतं, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचे एक्सपेन्सेस त्यातनं डिडक्ट केले जात नाहीत. मग रेव्हेन्यूमध्ये तुमच्याकडून सेल्स प्रोसेसमध्ये जे पैसे मिळालेले आहेत त्या पैशातनं पैसे प्लस गेन्स असं मिळून हे क्लासिफिकेशन आहे रेव्हेन्यू अँड गेन्स. समजा तुम्हाला 1,00,000 मिळाले आणि तुम्हाला कमिशन मिळालं 20,000 समजा, आणि डिव्हिडंड मिळालं इथं 30,000, म्हणजे टोटल इन्कम तुमचं किती झालं 1,50,000. मग त्याला आपण रेव्हेन्यू आणि गेन म्हणतो. म्हणजे कन्सिडर करताना टोटल इन्कम कन्सिडर केलं तर पण रेव्हेन्यू वेगळं, प्रॉफिट वेगळं आणि गेन वेगळं. रेव्हेन्यू म्हणजे टोटल अमाऊंट रिसिव्ड बिकॉज ऑफ युअर बिझनेस ऑर पर्टिक्युलरली सेल्स प्रोसीड्स ऑफ द गुड्स विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ एक्सपेन्सेस ऑर डिस्काउंट्स ऑर अदर डिडक्शन्स. Profit is the difference between income generated less expenses, and gains are nothing but the income received which is not related to business. आता कमिशन रिसिव्ड हे रिलेटेड टू बिझनेस आहे, ठीक आहे, पण रेंट रिसिव्ड समजा तुमची पर्सनल प्रॉपर्टी असेल आणि तुम्ही जर ते रेंटने दिलेलं असेल तर त्याचा बिझनेसशी काही संबंध नसेल तर तो गेन आहे. पण तुम्ही त्याचं काहीच केलेलं नाही आहे, प्रोडक्शन नाही आहे, काय नाही, हेरिडिटरी ऑक्युपेशन, हेरिडिटरी तुम्हाला बिल्डिंग आली आणि तुम्ही जर ते रेंटवर दिली तर ते तुमचं इन्कमच झालं ना, पण तिथे प्रोडक्शन नाही आहे, मग तिथं आपण त्याला गेन असं म्हणू शकतो. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेव्हेन्यू अँड गेन्स अँड प्रॉफिट. तो डोंट गेट कन्फ्युज्ड फॉर दिस 3 कॉन्सेप्ट्स. त्याच्यानंतर आहे बघा एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस. आत्ताच आपण बघितलं एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस म्हणजे काय आहे. मनी स्पेंट इज कॉल्ड एज एक्सपेन्स अँड लॉस ऑकर्स ऑर लॉस अरायझेस ऑर लॉस हॅपन्ड इज नथिंग बट द लॉसेस. तर हे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आहे. ह्याच्यामध्ये क्वेश्चन कुठल्या टाईपचं विचारलं जाईल की तुम्हाला अकाउंटची लिस्ट दिली जाईल आणि ते अकाउंट तुम्ही क्लॅसिफाय करायचे. म्हणजे अकाउंट्स एक 10-12 अकाउंट्स दिले जातील आणि मग तुम्ही ह्याच्यामध्ये ते क्लासिफिकेशन करायचे, म्हणजे त्यातले असेट कुठली, लायबिलिटी कुठली, कॅपिटल कुठलं, रेव्हेन्यू गेन कुठलं, एक्सपेन्सेस कुठलं, ते क्लासिफाय करायचं. सो व्हॉट टाईप ऑफ क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड फॉर दिस क्लासिफिकेशन अकाउंट्स. That list of accounts is given and you have to classify that accounts into 1, 2, 3, 4, 5 headings. So yes, this type of question is asked in exam for classification of accounts. So today we have completed classification of accounts from traditional point of view and from modern approach, and again here that different types and examples also. With the help of example we learned today. So today we stop here and tomorrow we will continue the syllabus. Thank you very much.